Good evening. Namaskar. Welcome to one and all to the Theatre Festival. The Maharaja Sayajirao University of Baroda Management Development Center, in collaboration with West Zone Cultural Center, Ministry of Culture, Government of India, organizes Abhivyakti, 6 days dramatic reading web theatre festival, 18 to 23rd of June 2026 p.m. Under the leadership of Professor Parimal Vyasa, Patron and Honorable Vice Chancellor, the Maharaja Sayajirao University of Baroda, Professor Uma Iyer Ma'am, Director, Management Development Center, and Dr. Jigar Inamdar Sir, Syndicate and Senate Member, festival is being organized. Abhivyakti, 6 days dramatic reading web theatre festival, artistic director Dr. Chavan Pramod R, National Awardee for Theatre Direction Bismillah Khan Award by Central Sangeet Natak Academy, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi, which is the first recipient in Gujarat for theatre direction under whom creative aspect is taking shapes. Now, welcoming Professor Uma Iyer ma'am for the welcome speech. Over to you, ma'am. Okay, thank you. Respected Honorable Vice Chancellor, Professor Parimal Vyas, today's inaugural chief guest, Shri Pankaj Bhatt, Chairman, Gujarat Sangeet Natak Academy, inaugural performance, Padma Shri Sarita Joshi from Mumbai, Padma Shri Yasdi Karanjia, Shri Manoj Shah, Shri Bhargav Thakkar, Shri Kapil Dev Shukla, Shri Viral Raj, Professor Sonal Kulkarni, Professor Mahendra Singh Parmar, Professor Mahesh Champak Lal, Professor Prabhakar Dabade, Shri Pritesh Sodha, Shri Raju Barot, I can see Shakti Singh and Naina, along with several other dignified artists. Okay, because the list is very long. Professor Ashtaputre Deen, Faculty of Performing Arts, Dr. Jigar Inamdar, Senate and Syndicate Member, Dr. Chavan Pramod, Artistic Director of the festival, distinguished guests, members, participants, and friends. On behalf of the Management Development Center of the Maharaja Sayaji Rao University, along with the West Zone Cultural Center, Udaipur, it is my pleasure and privilege to extend a warm welcome to you all to the Abhivyakti 6 days dramatic reading web theatre festival starting from today till 23rd June 2020. The expression of ideas or feelings and showing these attributes through words, actions, or art will be expressed by various versatile artists over a 6 day period. We have with us a galaxy of artists who are going to perform and deliberate in various languages such as Gujarati, English, Parsi, and Sanskrit. The plays are Khichdi, A Fair Affair, Rangilo Behram, Samaina Bhinavan, Dut Vakyam, and Ashwathama. I'm also happy to share that the artists are from Mumbai, Surat, Jamnagar, Bhavnagar, and Vadodara. With everyone's cooperation, all the artists have come together on one platform to perform. I'm confident that the program will be well accepted and appreciated. With so much of creativity in all these artists, I wish you all success during the festival with key messages to all who are watching. Thank you. Thank you, Thank, ma'am. Thank you, madam. thank you so much, ma'am, for your encouraging words. For the festival inaugural ceremony, Sri Pankaj Bhatt, Chairman, Gujarat Sangeet Natak Academy, Government of Gujarat, Gandhinagar. Due to his busy schedule, Sri Pankaj
Bhatt sir was not able to come live to the theatre festival, but has sent a video inform his best wishes to everyone. He himself is a veteran musician. Now, we'll be watching his video. આ સફળ આયોજન માટે ડિરેક્ટર ડોક્ટર પ્રમોદ ચૌહાણજી તેમજ સાથે પ્રોફેસર ઉમા અય્યરજી અને ડોક્ટર જીગર ઈમાનદારજીને ગુજરાત રાજ્ય સરકાર રમતગમત વિભાગ સાંસ્કૃતિક વિભાગ અને સંગીત નાટ્ય એકેડમી દ્વારા હૃદયથી અભિનંદન આપું છું. સાથે પેટ્રોન માનનીય પરિમલ વ્યાસજી, માનનીય પદ્મશ્રી શ્રી સરિતાબેન જોશીજી અને સાના એવોર્ડી મહાનુભાવને પણ હૃદયથી અભિનંદન આપ. વિવિધ નાટ્ય સંસ્થાઓની પ્રસ્તુતિઓમાં આપણા ગુજરાતની લોકપ્રિય સંસ્થાઓ, આપણા બધાના લોકપ્રિય ભાવનગરના શ્રી મહેન્દ્રસિંહ પરમાર, આપણા ખૂબ લોકપ્રિય એવા જામનગરથી શ્રી વિરેન રાજ, અમદાવાદથી શ્રી ભાર્ગવ ઠક્કર, સુરતથી પદ્મશ્રી યજદી કરંજિયા, વડોદરાથી ડોક્ટર ચૌહાણ પ્રમોદ અને મુંબઈથી પ્રિતેશ સોઢા. આ સંસ્થાઓ દ્વારા વિવિધ નાટ્યાત્મક વાચન પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે. આ સફળ આયોજન માટે ડોક્ટર પ્રમોદ ચૌહાણજીને ફરી વખત અભિનંદન આપું છું. વડોદરા કલાનગરીને ખૂબ જ હૃદયથી અભિનંદન સાથે જય જય ગરવી ગુજરાત, વંદે માતરમ. That was lovely. Thank you so much, sir, for your inspiring video to us. Now, we are very happy to announce that festival inaugural performance is by Padma Shri Saritaben Joshi, Mumbai. Born in 1941 in Pune, Maharashtra, Srimati Saritaben Joshi received an early exposure to professional theatre in Marathi and Gujarati. At the age of 7, she had already joined the new Lakshmikant Company of Baroda, an actress in Indian National Theatre, Bombay till 1982. Srimati Saritaben Joshi joined Praveen Joshi Theatre in 1983. During this period, she also acted in several Gujarati films. Over a span of 6 decades, she has acted in 150 plays. She has acted in more than 15 serials. She has also acted in 16 films till date in both the languages, in Hindi and Gujarati. Some of her notable films are Mani Ratnam's Guru, Trimurti, Singham Returns, Simba, and etc. Srimati Saritaben Joshi is a recipient of several state and national level awards such as Maharashtra Gaurav Puruskar, National School of Drama, and Gujarat Government Award. Srimati Sarita Joshi received the Sangeet Natak Academy Award for her contribution to theatre as an actress in 1988. In 2007, for her role as Godavari Thakka in the serial Ba Bahu or Baby, she was awarded the Best Actress in Drama Award by the IDEA Indian Television Academy Awards. In 2020, the Government of India honored her with Padma Shri, the 4th highest civilian award in India. We are obliged to have Saritaben Joshi ma'am inaugural performance video with us and happy to receive her best wishes. Now, we'll be watching ma'am's performance video. નમસ્કાર સરિતા જોશી, પ્રમોદ ચૌહાણ. તમે જે આ 18 જૂન અને 23 તારીખ સુધી નાટ્ય વાંચન રાખવાનો જે વિચાર મને કર્યો એને માટે પણ તમને અભિનંદન. થેન્ક યુ. આશીષ શું આપું તમને? કલાકારો છે બધા, માપભર કલાકારો. એની નમસ્કાર રિયાનભાઈ, બધાને નમસ્કાર. બધા કલાકારો લેખકો પણ છે પોતે અને પોતે દિગ્દર્શક પણ છે કે બધા જ કલાકારોને આ દિવસે જે વાંચન કરવાના છે
એ માટે મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ઓલ ધ બેસ્ટ. એમએસએનયુ યુનિવર્સિટી હંમેશા કલાકારોને પ્રોત્સાહન આપતી હોય છે. એની સાથે જે કરતા થતા છે આ પ્રોજેક્ટમાં જે સંકળાયેલા છે એમને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું કે તમે લોકો કલાકારોને આ સંકટ સમયમાં પણ પ્રોત્સાહન આપો છો. હું પણ એક કલાકાર છું એટલે આશીષ ના આપી શકું, શુભેચ્છા આપું છું બધાને. અને મારી પાસે જે થોડું ઘણું છે જે મને યાદ છે એ તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. આમ તો હું ટ્રેડિશનલ થિયેટરથી મારી શરૂઆત એટલે નાનપણમાં અમે સ્તુતિ ગાતા હતા. અત્યારે જેમ આંગિકમ ગૌરવ યશ આપણે પડદામાં ચગાવીએ છીએ એ પ્રકારની આગળ ગવાતું હતું પછી પડદો ઉછળાતો હતો. એ થિયેટરની એ રંગભૂમિની હું કલાકાર છું જે અત્યાર સુધી કામ કરી રહી છું તમારા આશીર્વાદથી ને પ્રેક્ષકોના આશીર્વાદ. તો હું એ સ્તુતિથી શરૂ કરું છું. પછી થોડા બે ત્રણ નાટકોના સંવાદો તમારી સમક્ષ રજૂ કરીશ જેવા મને યાદ આવશે અને જે ભાષા મારા મોડે નીકળશે. ગુજરાતી ભાષાની હું ઋણી છું એ ઋણ સ્વીકાર. હંમેશા હું કવિ પડું છું એ ભાષાની. એને મને જીવતદાન આપ્યું છે કલાકાર તરીકે જીવંત રાખી છે. થેન્ક યુ. તો શરૂ કરું છું. નાના બાળકો 8 વર્ષના સરસ્વતીને લક્ષ્મીને હાથ ફેરાવીને પછી સ્તુતિ શરૂ કરતા હતા. આંખો બંધ હોય ને સ્તુતિ શરૂ થતી હતી. તો તમારી સમક્ષ एक तार शुभ नाम एक तार शुभ नाम तुझ राम तुझ श्याम तुझ राम तुझ श्याम सकल जगनो विराम सकल जगनो विराम एक तार शुभ नाम. એમાં નાના બાળકો પણ હોય तुझे ब्रह्म तू ब्रह्मांड तुझे ब्रह्म तू ब्रह्मांड सकल जगतनो विराम. આ અવાજ છેલ્લી રોજ સુધી પહોંચવો જોઈએ એટલે એ લોકોને એ રીતે શબ્દો પર વજન આપીને ગાવું પડતું. સકલ જગતનો વિરામ સકલ જગતનો વિરામ સકલ જગતનો વિરામ એક તાર શુભ નામ. નાટકની વાત કરું તો રવિ જોશી ગુજરાતનું એક એવું નામ જે લોકોના હૃદયમાં છે, આંખોમાં છે, જેને એને જોયો છે. એ મારો પતિ, મારો સર્વસ્વ, તકતાનો એક કલાકાર, એ દિગ્દર્શક હજી સુધી મારા જીવનમાં સતત નાટકો હોય ત્યારે રહે છે. જીવનમાં પણ એ જ નિકટ છે, પ્રેમી પણ છે. તો સપ્તપદીની હું એક 4-5 અડધા મિનિટનું એક પ્રોજેક્ટ કરું છું. તારક મહેતાનું લખાણ હતું. લેખક તારક મહેતા, પ્રવીણ જોશી ને સરિતા. 49 એટલે 50 1949-50ની આ વાત છે. એના કરતા પણ પાછળ જઈએ તો ચાલે. નાગરી ભાષાની આ વાત છે. નાગર લોકો જે ચોખ્ખું ભાષા બોલે એવી આ ભાષા છે. અને એ લોકોની લઢણને પ્રવીણ જોશી દિગ્દર્શક. તે વખતે હું બહુ નાની હતી ને આ મારું કદાચ આઈએનટીમાં બીજું નાટક. આવો સૌ પ્રથમ શ્રી ગણેશની વંદન એ તો રીતિ સ્થિતિના દેવ કહેવાય. અને આ મારા દાદા ચંદ્રશેખર રાયગઢના મોટા દિવાન હતા. અને આ મારા માતુશ્રી તથા પિતાશ્રીના લગ્નના સમયની છબી છે. અરે સુરેખા શું કરું છું? મારે પણ તો તમે જ રીતિ સ્થિતિના દેવ. ખરજુતા તો પતિએ પત્નીને વંદન કરવા જોઈએ. મારા દાદાજી હંમેશા કહેતા યત્રદાર્ય સ્ત્રી પૂજ્ય તત્ર રમંતે દેવતા. જે ઘરમાં સ્ત્રીનો વાસ હોય ત્યાં સાક્ષાત દેવતા વાસ કરવા જો એટલા એટલે મોડી રાત્રે દેવતાઓને કષ્ટ આપવું એ ઉચિત નથી. તો કમાડ કેમ વાસ્યા નથી? કમાડ વાસવાની અમને આદત જ ક્યાં. અમારા ગ્રસ્તાશ્રમના તમામ સદા સર્વદા ખુલ્લા જ રહેતા હતા. પણ તમે આવી ગયા છો તો હવે કમાડ પાન ખાશો લાડી, દૂધ પીશો લાડી. તમને મારો ડર લાગે છે? લાગે જ ને. ક્યાં તમારાથી બોલાવો છો તો મને તો કોઈ પારકા પુરુષના ઘરમાં આવે એ
એવું જ લાગ્યા કરે છે. શું થાય? મારા પિતાશ્રી, મારા માતુશ્રીને માનથી બોલાવતા, મારા દાદાજી પણ. તો મારાથી આ શ્રેષ્ઠ એકાએક કેમ તોડે? જાહેરમાં માન આપો તો જુદી વાત, પણ એકલા હોઈએ ત્યારે શું? એક વાત કહેવી હતી, આ કોને દેવી? ના, પણ કહીશ તો કાનમાં જ. ઓહો, અમારા કાન પવિત્ર થશે દેવી. બોલો. આ શું તમારું કાન શું છે? ગંદો. વર્ષમાં કેવા સ્નાન કરો છો? 365 દિવસ લાવો છો, વેટ ઉતારો છો. તમારા કાન જો આટલા ગંદા હોય તો મારે તમને કાંઠાની દોરીથી છોડી ગરમ પાણીએ માંજવા પડશે. હસી રહી ચંદ્રવદના, હસી રહી ચંદ્રવદના, ચંદ્રને શું હોય જાણે હસી રહી. હું શું જાણું કે વાલે મુજમાં શું દેખ્યું, વારે વારે સંભાળે મુખરાથી મીઠું ઠ. તમારે આપણે અંતાક્ષરી રમીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એક શીતાંશુભાઈનું એમની ભાષાની પર મીઠાશ, ગોળ વર્ણિયોની વાત. લેડી લાગવત તે જમાનામાં કેપ્ટ રખાતી, ભાટિયાઓ ખાસ રાખતા હતા, સ્ટેટસ સિમ્બોલ. શીતાંશુભાઈએ એક સુંદર એક કોવાકરણીની વાત વણાવી લીધી હતી માના સ્વરૂપે. સુંદર. મને ઓલવેઝ એકાદ સીન એમનો કરવો ગમે, એમની ભાષા બોલવી ગમે. એમ તો 2 નાટકો કર્યા મેં શીતાંશુ યશચંદ્ર સાથે. વૈશાખી કોયલ, ચિત્રાનો તાપ છે બહુવા. આ કેવા શબ્દોની ભાષા છે જુઓ સાહેબ. તેવી જ રીતે સર અમરસિંહ એમની આ કેપ્ટ લાઈન લેડી લાગપુર નાટકનું નામ, લાગપુર બાઈનું નામ છે. એક મિત્ર છે ગોકુળભાઈ છે, ટીકુ દલસાણીયા રોલ કરતો હતો ને અરવિંદ જોશી એમનું દિગ્દર્શન. શું 3 છોકરા છે? લાલબાઈ 3 છોકરા. ગોકુળ સાંભળો અને 3 છોકરા છે. અને મને ખબર કે આ ક્યાં મોડું કાળું કરવા કહીએ, ક્યાં નહીં કાળું કરવા. અને કોઈ ડોક્ટર કે ઊંટ વૈદ્ય નહોતું આ બધું નિકાલ કરી નાખવા માટે. શું નિકાલ? હા, નિકાલ. મને બરાબર યાદ છે હું ગોકુળભાઈ. રાબેતા મુજબની ઉલટીઓ થઈ હતી, ઉબકા બેસતા નહોતા. અને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે 2 મહિના પૂરા થઈ ગયા છે. અને મને પણ સલાહ મળી ગઈ છે. એ ગોવા કરવી એને પણ આવો શબ્દ વાપર્યો હતો, નિકાલ. સાંજ હતી, આકાશ લાલ હતું, લોહીના રંગ. અને જેની મને સલાહ મળી ગઈ હતી એ સલાહનો રંગ પણ લાલ હતો, લોહીના રંગ છે. પણ મને થયું ગોકળભાઈ, મને થયું કે સૂરજ તો સવારે ઉગીને છેક સાંજે પશ્ચિમ દિશામાં ડૂબે છે અને મારો સૂરજ પૂર્વ દિશામાં ડૂબવાનું. પછી જાતને સમજાવ્યું, બીજો રસ્તો એ કઈ છે ભલીભાઈ, આપણે તો ગોવા કર્યું. આપણને આ સાહેબની પરવડે, માં બનવાની સાહેબી. આપણે તો રમકડા હો. ચાલ જા, તારું પેટ ખાલી કરાવી આવો. તો ચાલ પેટ ખાલી કરાવો. વસઈ પાસે એક નાનકડી વસ્તી છે, એમાં એક બાઈ ગરમ પડાવી આપવાનો ધંધો કરે છે. બાજુમાં એક મંદિર પણ છે કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણીનું. જાત્રાનું નામ આપવું હોય તો
તે સવારે ઓસૈયા પીવાના હતા, બપોરે પેચોર વગેરે. તો આ મસ્તી જ ફરવા નીકળી. રુક્ષ્મણી કૃષ્ણનું મંદિર ઠીક હતું. આજુબાજુ નાની નાની દેવીઓ હતી, જુદા જુદા દેવ દેવતાઓની. એમાં એક દેવી હતી ગોપાલ. ગોપાલ આમ ઘૂંટણિયા વડે કેળે કંદોરો હાથમાં આમ નમો અને આમ બાજુમાં કોઈ ગાતું હતું, મેં નહીં માખણ ખાયો મૈયા મોરી, મેં નહીં માખણ ખાયો. જાણે મને મારો ગોપાલ કહેતો ન હો કે માં મારો વાંક નથી, માં આમાં મારો વાંક નથી, માં મારો વાંક નથી. તે ગોકુળભાઈ હું તો ત્યાંથી દોડીને પાછી આવી ગઈ મુંબઈ. બસ આ વાત થઈ સિમ્પલ. થોડી સંતો રંગીલી અને એની ભાષા અધૂરા, જેને આજ સુધી મને જીવંત રાખી છે. એક સંતોએ મારા મનમાં અને લોકોના મનમાં અને એમની આંખોમાં મને જીવંત રાખી છે. એક એવી છોકરી જે 17-18 વર્ષની હોય, બોલ્યા શોરી ક્યાં હાલતા મારો ફૂલનું ગાન કરીને તો ગઈ ને વાંદરા મુઆ એ ફૂલવાળી. તને કેવી રીતે ખબર પડી કે મારા દીકરાનું નામ મનોજ કુમાર છે? એ તારો દીકરો કેવું કેવું તકો વાતો કર્યો કેવો ને ગરીબ માનવના પૈડા પર પાટું તમે દેશો ફૂલના પૈસા આપની મમ્મી કે પૈસા આપવાની જરૂર નથી. હા તો અલે ચાલા રૂપિયો લે. અને હવે મારા દીકરાનું નામ તને કેવી રીતે ખબર પડી? તે આજકાલના છોરાઓ તો એવું જ કહેવાય ને, મનોજ કુમાર કા રાજેશ કુમાર કા દિલીપ કુમાર એ તારો દીકરો છે. જો ફેંકી દીધાના પૈસા ફોર નથિંગ. મનોજ ક્યાં ગયો છે? હજી સુધી ટેક્સી કેમ મળતી નથી? મળશે, એ વરસાદ પડી રહ્યો છે અને જમવાન સુધી જવાનું છે. આપણી ગાડી બગડી ગઈ એટલે આપણે ઉભા રહેવું પડે છે ને. નાટક શરૂ થઈ જશે તો જોવાય નહીં મળે. એ નાટકની વાત કરો છો? આ મંગળવેરા નાટકનું મેં એમાં ઉમેર્યું છે. એ પણ એક જૂની રંગભૂમિનું નાટક હતું, પણ જૂની નવી રંગભૂમિનું છે. નાટકની વાત કરું છું કે મને બહુ આવડે છે. અમારા ગામમાં બંબુડીઓ ખરો ને, પણ બંબુડીઓ એ પછી કહીશ. અમારા ગામમાં બંબુડીઓ જ્યારે ભવાઈ ગાય ને ત્યારે આખું ગામ આવીને ઊભું રહે. એ અમારે ભવાઈ નથી જોવી, આજે જોવી કેમ નથી? રૂપિયો આવ્યો છે લેને વસૂલ કરું છું. એ છોડી જો એ ધા 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 દુડના તુમ 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 દુડના તુમ 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 દુડના તુમ તા થૈયા 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 સલામ 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 છોटे का छोटा सलाम मोटे को मोटा सलाम मोटे का मोटा हे बोल सना होंग सलामी बने बैठो बोलो सदा ए सदा तारे मारे नहीं बने जात तारा नहीं बने तारे मारे नहीं बने जात तारा नहीं बने धात पर तात पर धात पर तात पर हे चार भाई की जोड़ी कचार भाई की जोड़ी कशार दिल्ली छोड़ी के चंदो आव्यो दौड़ी के सुनो तेजा दौड़ी के ता थैया 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 ता थैया 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 ता થૈયા 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 થા. થેન્ક યુ વેરી મચ. મારી જૂની રંગભૂમિ નવી રંગભૂમિ નવીને જૂની શું સાહેબો રંગભૂમિ સંદર્ભો બદલાય, સમય સાથે ટેકનિક બધાએ આગળ આવી. ગાવામાં તમને જરા મ્યુઝિકનો સહારો મળ્યો, માઇકનો સહારો મળ્યો, લાઇટિંગ એટલે નવી રંગભૂમિ. હા, એમાંથી સારી ચીજો આમાંથી સારી ચીજો એ મેળવીને દરેક કલાકાર જો સંભાળીને એક્ટ કરે તો મજા આવી જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા થકી મને પણ મજા મળી. That was wonderful. That was wonderful. Who has this privilege to see an inaugural performance by such a veteran actress? Now, we'll move to another segment. On the very first day, we have Professor Mahendra Singh Parmar sir from Bhavnagar. Some facts and figure about Mahendra Singh Parmar sir. Professor and Head, Department of Gujarati, Maharaja Krishna Kumar Singh Ji, Bhavnagar University, Bhavnagar. Passion for theatre and education. Mitya Abhiman.
a 150-year-old Gujarati play with a contemporary appeal, has been performed 25 shows across Gujarat, Mumbai, and Kolkata. Dhol No Suraj, 2022 AD, a play by Paresh Nayak, are other full-length plays directed by him. He has also directed one-act play like Padgha, Uma Shankar Joshi, Vruksh, Labh Shankar Thakur, Helen, Daksh. He has also explored some short stories, poetry, life writing in theatrical perspective, more than 200 reading of literary texts for school colleges students under Vachikam title. Pratham, Polytechnic, Postcard Jetli are the names of his books. Two books are awarded for the best books of the year 2018. He has visited Shanti Niketan, Assam, Manipur, Goa, Mumbai to represent Gujarati language and literature in various programs of Sahitya Academy. Now, we'll be watching Sir's performance. નમસ્તે. ભાવનગરથી હું મહેન્દ્રસિંહ પરમાર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું એક વિશિષ્ટ અને વિરલ મંચ ઉપર, જે મંચને આજે આપણે ગગન મંચ કહી શકીએ. આકાશ પાશિત એવો તો એક પ્રયોગ છે આપણી નાટ્ય કળાનો, પણ જે મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન સ્વયં સરિતાબેને કર્યું છે, એ મહોત્સવના પ્રથમ દિવસે અભિવ્યક્તિ કરવાનો એક અવસર અહીં ભાવનગરમાંથી અમને મળ્યો છે. એ માટે આરંભે આભાર અને આનંદ વ્યક્ત કરું. આદરણીય મહેશભાઈ ત્યાં ઉપસ્થિત છે, પ્રમોદભાઈ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે, અને અન્ય સૌ રંગપ્રેમી જીવન અને મરણના એક બહુ જ વિશિષ્ટ પ્રકારના આમના સામનાના સમયમાં આ મંચ ઉપરથી ખીચડી નામનું લાભશંકર ઠાકરનું એક નાટક આપણે વાંચવું છે, વાંચતા વાંચતા જોવું છે, જોતા જોતા વાંચવું છે. કદાચ અત્યારના સમયની આ એક નવી અનિવાર્યતા છે કે નાટકનું વાંચન આપણને આપણા કલ્પિત પ્રત્યક્ષીકરણ સુધી લઈ જાય. તો લાભશંકર ઠાકરના આ નાટક વિશે આદરણીય મહેશભાઈ અને અમે બધા નાટક વાંચ્યા પછી થોડી વાત કરવાના છીએ. આ નાટ્યકાર આપણી ભાષાના એક એવા નાટ્યકાર છે જે ભારતીય રંગમંચના ની હરોળમાં ઉભા રહી શકે અને બહુ જ આદરપૂર્વક જેમને આપણે યાદ કરવા જોઈએ એવા આપણા લાભશંકર ઠાકરનું. લાભશંકર ઠાકરના ફૂલ લેન્થ નાટકોથી આપણે બધા પરિચિત છીએ. એમના એકાંકીઓ પૈકીનું એક ખીચડી નામનું એકાંકી આજે આપણે વાંચવું છે. ખીચડી તે શેની? ચકી લાવી ચોખાનો દાણો અને ચકો લાવ્યો મગનો દાણો. ચોખાના અને મગના દાણા ભેગા થાય છે અને જે ખીચડી બને છે એ ખીચડીને આપણો નાટ્યકાર જીવનના ચોખા અને મરણના મગ ભેગા કરીને જે રીતે એમાંથી એ પૌષ્ટિક છે, એ સ્વાદિષ્ટ છે, અને સાથે સાથે એમાં એક સરસ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન પણ છે જીવન વિશેનું. એવી એક વાત જે નાટક લઈને આવ્યું છે એ નાટક પહેલા આપણે સાંભળી લઈએ. નાટક વિશેની વાત કરવા કરતા નાટક સાંભળવું એ અત્યારના સમયની આપણી પહેલી અનિવાર્યતા છે. હું આ મિત્રોને વિનંતી કરું કે આપણને લાભશંકર ઠાકરની આ નાટ્યકૃતિની દુનિયામાં એ લઈ જાય. સરિતાબેનને વંદન કરીને, સૌ આદરણીય વડીલોને વંદન કરીને આપણે અભિવ્યક્તિના આ મહોત્સવનો, ગગન મંચ મહોત્સવનો પહેલો મણકો આજે આરંભીએ અને એ સાંભળીએ ભાવનગરના આ મિત્રો પાસેથી લાભશંકર ઠાકરનું એકાંકી ખીચડી. નમસ્કાર. નાટ્ય વર્તુળ ભાવનગર દ્વારા પ્રસ્તુત છે લાભશંકર ઠાકર લિખિત, મહેન્દ્રસિંહ પરમાર દિગ્દર્શિત ગુજરાતી એકાંકી ખીચડી. વાચિક અભિનય શક્તિસિંહ પરમાર, નૈના ડાભી, મેહુલ ભીલ. સંગીત સંચાલન ધવલ દિયોરા. તો પ્રસ્તુત છે કોરોનાના કાળમાં જીવન અને મૃત્યુની અથડામણનું ગુજરાતી નાટક ખીચડી. એ હલો,
એ કહું છું સાંભળો છો? સાંભળું છું ડિયર. કેટલે આવી? કેટલે તે બસ તમે આવ્યા નથી ને મેં પીરસી નથી. બસ જો આ ગાડી આપણા રસ્તા પર વાળું છું, કાર પાર્ક કરી નથી કે આવીને ઊભો નથી. તમે હાથ ધોયા નથી ને મેં પીરસી નથી. આ મને તો આ ફોન માંથી મઘાટી આવે છે ને. તે આવે જ ને, તજ લવિંગ નો વઘાર કર્યો છે, મરી તમાલ પત્રય નાખ્યા છે, કાજુ ને દ્રાક્ષય નાખ્યા છે. એક વાલી તું ડિયર અને બીજી બીજી ખીચડી. તે અમારા કરતાય વાલી. કહું છું ડાર્લિંગ, જરા મોં ઊંચું તો કરો. આ લ્યો. લ્યો, આ અમારા વાલનો બુચકારો. ઝવેરી, આમ કારમાં બેઠા બેઠા બુચકારો બોલાવો છો તે કઈ અથડાઈ નો જાતા. અરે આપણે તો અથડાઈ જ ગયા તાને, અહીંયા મોરબીમાં. તમારા મોસાળમાં. હા હો, મારા નનકુ મામાના લગ્નમાં. ઈ તમે ત્યાં એવું કામણ કર્યું કે મેં તો મારી મોટી બાને પૂછ્યું, મોટી બા, આ ઓલી લીલા ગવન વાળી 2 ચોટલા વાળી છે ઈ ને ઈ તમારા મોટી બાએ બધું સેટ કરી દીધું. ગોળધાણા ખાધા ને રૂપિયો નાળિયેરે અપાઈ ગયા. એ યાદ છે પહેલી અંગત મુલાકાતમાં મેં શું પૂછ્યું હતું તે? પૂછી પહેલો જ સવાલ પૂછેલો, ખીચડી રાંધતા આવડે છે? મેં તરત કીધેલું, ખીચડી નો આવડે વળી, કો તો અબગડી ખવડાવું. અને સાંજે ને મગતી ઈ તમે ને તમારી મગતી એ મોહી લીધા તા અમારા તન અને મન. એ હવે કેટલે કુઈગા. આ અપાર્ટમેન્ટ નો ઝાંપો આવ્યો એ તમે બારણું ખોલી જ નાખો કહું. અને ડાર્લિંગ, હા, કેસેટ મૂકીને ઓન કરી દો. એ બાજે રે બાજે રે બાજે રે, ઢોલી તારો ઢોલ બાજે, હમ દિલ દે ચુકે સનમ. ઓફ કોર્સ ડિયર, દિલ દે ચુકે સનમ. ચલ મોબાઈલ ઓફ કરું. ઓકે, ડિનર ઇઝ રેડી ડિયર. એ હા તૈયાર ડિયર. આ હા હા, વાહ વાવ. નમું નમું કેવળ અન્ન બ્રહ્મને, જેને લીધે આ નમવાની શક્તિ. સર્વ મંગલ મંગલ વિશ્વે સર્વાર્થ. નમું નમું આ પ્રિય અન્નદાને, જેને લીધે આ જમવાની શક્તિ. આ હા હા હા, ધન્ય છે આ માનવ અવતાર, જ્યાં મગતી દિવ્ય માયા છે. અને આ ઇવનિંગ ઇન પેરિસ થી મગમગતી તમારી દિવ્ય કાયા છે. મારું મન મોયું રે ખીચડીમાં, મારું મન મોયું રે ખીચડીમાં. ઓહો, આ તો જામ ખંભાળિયાનું શુદ્ધ ઘી. બાસમતી ચોખા, મગની મોગર દાળ, તેજાના મસાલા, બધું જ શુદ્ધ. જેવું શુદ્ધ તમારું મન વાલી, શુદ્ધ તમારો ખંત ખીચડી બનાવવાનો, અને શુદ્ધ અમારો પ્રેમ વાલી. ભવો ભવ તમે પત્ની થઈને મળો, અને ભવો ભવ હૈયાના હેતથી અમને આવી ને આવી મુલાયમ, રઢિયાળી, ખુશબો ભરી દિલો જાન ને દિવ્ય ખીચડી ખવડાવો. સત્ય કહું છું ડિયર, આજે તો એક ગ્રાહકના બિલમાં ડાયમંડ રિંગ લખવાને બદલે મારાથી ખીચડી જ લખાઈ ગયું. ઝવેરી, કહું છું આટલી બધી માયા નહીં સારી હો. કોની માયા વાળું? એ આ ખીચડીની ને. કા અટકી ગયા મચ્છુ કાંઠાના મીનાક્ષી? એ તમે જમી લ્યો હવે, આ વેંગણનું ભરેલું શાક છે. એ બધું બીજા દોરમાં હો. આમ જો ચટ કરી ગયો લુઈ લહેડીને. હા, લાવો લાવો હજી. પણ તમારી માટે પાછી રાખી છે ને વાહે? એ ઘણી છે, તમે પેટ ભરીને સુખથી જમો, હું ઘી લાવું. લાવો લાવો, કોઠો થોડો ચીકણો થાય. બસ આમ જો, આ હા, હવે જમાવટ થઈ. ઘી તો છે ને આમ ધારદાર જ પીરસાવું જોઈએ. એક વાર નનકુ મામા સાથે શરત બકેલી.
તપેલું ભરીને ખીચડી અને અધ શેર ઘી ખાવાની. ઓહો 4-5 જણની ખીચડી હું એકલો ટટકાવી ગયો. મેં કીધું થાળીમાં અડધી તપેલી ગરમ ગરમ ખીચડી ઠાલવી જ દ્યો અને લાવો એક ચોખ્ખું દાંતણ, અને દાંતણથી ફીણતો જાવ અને દોતો ભરીને ઘી નાખતો જાવ અને બોલ. એ 2 દોરમાં અમૃત જેવી બધી ખીચડી સફાચટ કરી નાખેલી. તે આટલી સહેતકની ખીચડી ખાઈ ગયેલા તે કઈ થયું નહીં તમને? થાય હું 20 વર્ષનો લબર મૂચ્યો હતો ત્યારે તો ક્રિકેટ રમીને ભૂખ્યા ડાહ થઈને આવેલા. એટલી ખાઈ નહીં, પછી પાછું કીધું કે લાવો હજી તપેલામાં કઈ ચોટ્યું હોય તો. લે હું હાથ ધોઈને આવું. ઓ નેપકિન આપો જરા. હાલો હા કહું છું પાન લાવ્યો છું. મારા બેગમાં 2 પડીકા છે, એમાંથી તમારું ફ્રીજમાં મૂકી દો અને હવે પેલી કેસેટ તો મૂકો ડિયર. પાન ખાય સૈયા હમારો. એ હા દ્રશ્ય 2 રાત્રિ. જાગ માણસ, એ જાને હવે ઉઠ. ઊંઘવા દે ને કહું છું. જાગ માણસ, જાગ. નહીં હો, એ ગલી પછી થાય છે એટલી ઊંઘવા દે ને. માણસ પૂછ, હું કોણ છું? હું કોણ છું? મૂર્ખ, તું તો માણસ છે. મને પૂછ, હું કોણ છું? તું કોણ છે? યમરાજ. યમરાજ? એ યમરાજ, આપણી શોપ સીજી રોડ પર છે. કઈ સ્પેશિયલ અદક ચીજ ખરીદવી છે એન્ટિક્સમાં? હસે છે કેમ? તમે કેમ હસો છો? તારી મૂર્ખતા પર. હું યમ છું, યમ. હા તો હું ઝવેરી છું સર. કઈક હુકમ કરો મારા જેવો. તારો સમય પૂરો થયો છે. મારો સમય? અત્યારે તો અડધી રાત માંડ વીતી છે. 1 મિનિટ, હા, આ 12:05 થઈ જો. તારા 12 વાગી ગયા છે. લાવ. લાવ? શું લાવે? શું આપું બોસ? તારો પ્રાણ. મારો પ્રાણ? તમે ખરેખર મારો પ્રાણ લેવા આવ્યા છો? હે બોસ, હજી તો હું ભર જુવાનીમાં છું. તારી આવરદા પૂરી થઈ છે. નો સર, અહીંયા કોઈ વાતે દુઃખ નથી. અહીંયા તો ભાવતા ભોજન મળે છે અને અમારી મચ્છુ કાંઠાની મોહક મેનકા સાથે સુખ ભર્યા હેલારા ને સેલારા ચાલે છે. બધુંય સમાપ્ત. સમાપ્ત? અબ ઘડીમાં. એ સર, એ બોસ, દાદા આવતે હોય અદવત છે. હોય મારી મનની મનમાં રહી જશે બાપુ. આ પૂર બહારમાં ઉગડ્યો છું, આમ ચૂંટી લેશો આ ભર વસંતે સર. પલકારામાં. ના બોસ, હે તમે તો યમ છો. આ તમારા હિસાબમાં કઈ યમ નિયમ જેવું હોય કે નહીં? એટલે? અરે એટલે કે આ પૃથ્વી લોકમાં અમે એને પેટ ભરીને મગમગતી અમૃત જેવી ખીચડી હજી ખાધી છે, એ પચી નથી. સર કહું છું, અહીં મનુષ્ય લોકમાં અમે કઈ હરખથી ખાધું પીધું હોય એ પચે પહેલા જ તમે અમારો આમ
ફ્યુઝ ઉડાડી દે કઈ હાલે. સારું જા. હા? પચે પછી જાય પછી આવીશ. આ તો ગયા. આ સપનું તો નથી ને ક્યાં? એક વાર એક ચીટીઓ ભરીને જોઈ લઉં. એ હા, નાના નાના સપનું નથી. હમણાં આ તો પચી ગયું નથી કે આ તો તરત પાછો આવ્યો નથી. એ કહું છું ઉઠો ઉઠો. એ મચ્છુ કાંઠાની વાણિયોણ જાગો ઉઠો. સાંભળો. ઝવેરી હાવ હવે કેટલીક વાર તોફાન. હવે ઈ તોફાન મરી પરવાઈ રહ્યા. સાંભળ. ખાઈ લે હજી એક ખાઈ લે બગાસું. આમ જો શું થયું? આ ચમચમાવીને વિયો ગયો. હં. કોણ મારા રોયાએ ફાટી પડ્યાએ મારા ઝવેરીના ગાલ ચમચમાવી દીધા? ચોર હતો. બહુ બળે છે. તમે ખમો, હું પાવડર ચોપડી દઉં. અરે પૂરી વાત તો સાંભળ કહું છું. ચોર બોર કોઈ નહોતું. જમ આવ્યા હતા જમ. સપનામાં? સાંભળ કહું છું, ખરેખર સાક્ષાત જમ આવ્યા હતા. મને કે તને લેવા આવ્યો છું, ચાલ તારો સમય પૂરો થયો છે. મેં કીધું અહીં શખ છે, કાંઈ દખ નથી. આમ ભર જુવાનીમાં શું કામ ઉપાડી જાવ છો? મેં કીધું મગમગતી હજી ખીચડી ખાધી જ છે પેટ ભરીને. આ તમે યમ છો તો તમારામાં કઈ યમ નિયમ જેવું છે કે નહીં? તો મને કે એટલે મેં કીધું બોસ અમે પૃથ્વીલોક પર કઈક હરખથી ખાધું પીધું હોય ઈ પચે ઈ પહેલા જ તમે અમારા આમ ફ્યુઝ ઉડાડી જઈએ હાલે. તે શું બોલ્યા ઈ જમરાજ? બોલ્યા સારું જા પચે પછી આવીશ. આ હવે પચે ને એટલી જ વાર છે ખાલી. મચ્છુ કાંઠાની કડક કાકડી જેવી વાલા મુઈ એક છેલ્લી બકી કરી લઈએ. ઈ મને ઉપાડી જાય પેલા ઈ પાહે ના હો, હું ઊભી ને ઊભી ફાટી પડીશ. ઈ જમરાજ તમારી હંગાથે મને ભેળતા જશે. એમાં આપણું કાંઈ ન હાલે ડાર્લિંગ. મારા કિલોમીટર તો પૂરા થયા પણ તારી જાત્રા હજી બાકી છે. ના હો ઝવેરી, હજી ઘડ્યા વિનાની કાચા સોના જેવી છું. હાચ માચ છું કે નહીં? છો તો ખરા સાચા માચ, કાચા સોના જેવા હો. મને નોંધારી મૂકીને આમ. અરે હજી છું, આ પચે લગન ચાહતો છું હજી. ઈ શું કહીને ગયા છે જમરાજ? મને કે સારું જા ખીચડી પચી જાય પછી આવીશ. પણ ઝવેરી, હા પચે જ નહીં તો? હવે મને તો રોજ બધું પચી જાય છે, તે આજે નહીં પચે? એમ નહીં, પચે ઈ પેલા ખાઈ લ્યો, પચે પછી આવીશ ઈમ કહીને બોલીને ગયા છે ને ઈ. તો ખાવા માંડો. એટલે હા હો, ઈ વચન આપીને ગયા છે કે પચવાનું હાલતું હશે ત્યાં લગન તો નહીં આવે. તો આ પેટમાં જ્યાં સુધી પચે ત્યાં લગન તો નહીં આવે. તમે હાશ કરીને બેસો, હું આવું હમણાં. અરે પણ તમે ક્યાં જાવ છો આમ મને નોંધારો મૂકીને? એ આવું છું. આલ્યો માંડો ખાઓ. હમ. ગોળ છે, લો એક દડબું, હમ. ચકુ ચાલી જ કરી દ્યો. અરે અને આ હમણાં લલતો શીરો શેકી નાખું છું. અને લ્યો એની પેલા આ દાળિયા છે, ભરો બુકડો. હમ, હમ, ગોળ હમ. સાથે ઠીક રહેશે. બાકી કેવું પડે હો, અક્કલનો ઝબકારો તે કેવો કર્યો. માળીએ મારા કિલોમીટર વધારી દીધા. લાવ લાવ હવે ઘડીક કાક હેપી ગુડ નું તોફાની સોંગ મૂકું. ઓહો ઓહો. કેમ આ અવાજ સાવ સ્લો થઈ ગયો? એ આજુબાજુના રહેણાંકમાં આમ અધરાતે મોટી ખલેલ નો પહોંચાડે? હા હો, ડિસ્ટર્બ તો કરે. પણ સતી સાવિત્રી, હા. કહું છું તમારી અજબની ચતુરાઈ સામે અને ગજબની હૈયા ઉકલત પાસે આ ઝવેરીની બુદ્ધિ હારી જાય હો. મારું હેવાતન અખંડ રહેશે ઝવેરી. તમારી તત્કાલ બુદ્ધિએ તો જમ જેવા જમને પણ ક્યાં કહેતે ઓલો ચકમાં દે દિયા. મારા ભવો ભવના ભરથાર આ તમારી અલા બલા ઘાત ગઈ.
તમારા નરદમ નેહના નીંબુડાએ આ ઝવેરીને બુરી નજરથી બચાવી લીધો. અરે આપણે રસોડામાં મઘમઘાટી છૂટી જુઓ. એ હા, લાવી લહલતો શીરો. શીરો પેટમાં પધરાવી દઉં એટલે સવાર સુધી વાંધો નહીં આવે. આ પેટની ચક્કી ચાલુ જ રાખવાની. પછી પેલા કંઈક ને કંઈક તો અંદર ઓર્યા જ કરવાનું. ભગવાનની દિયા છે, ખાવાનું કે આપણે દુકાળ છે. એ આ લ્યો ગરમ ગરમ શીરો છે, જરાક ઠરવા તો દ્યો. હા હા. હા, હલાવો. કુદરતે આ મઘમઘાટી મૂકીને કમાલ કરી છે ને. હા. અને તમે તો પાછા બદામ ને ચારોળી ને દરાખ નાખ્યા છે ને કઈ. એ આ પહેલી ચમચી લ્યો, મોખલો. એ ના ના, તમે ખાવ ઝટ, ઓલો આવે ને ઈ પેલા. દાળિયાના 4-5 બુકડા અને ગોળના 3 દડબા તો હું ટટકાવી જ ગયો છું. અંદર પાચનનું કામ હાલી જ રહ્યું છે. લ્યો, આ રૂપાળું રૂપાળું મોં ઉઘાડો તો જો. જો ગરમ છે હો જરાક. એ હા, જરાક જરાક ધીમે ધીમે. હે એમ કહું છું, હવે તમે શરૂ થઈ જાઓ. હા હા, શુભારંભ હો હવે. એ હા. આજે તો 2 વખત શીરો ખાવાનો અવસર આવ્યો. 2 વખત? પેલા ચોખા મગનો સુખ પાવન શીરો ખાધો અને અત્યારે આ ઘઉંના લોટનો. હવે યમરાજ ભલે ને આટા ફેરા ખાય, આ જીવતા રે ને સુવાળી સુવાળી મઘમઘાટીમાં જ જવાનું છે. તે તમે શું વિચારમાં પડી ગયા? એલાર્મ મૂકી દો પરોઢિયાનું. વહેલી સવારે ઉઠાડીને ગરમા ગરમ નાસ્તો ને ચા, પછી કેસર વાળું દૂધ ઝવેરી. તમને એવા એવા ભાવતા ભોજન જમાડીશ કે ઊની આંચ ન આવે. તે જમરાજ ને ખવડાવીશ ને? શું વળી? ખતા ખતા ખવડાવીશ ને? દે તાલી. લાવું થોડો શીરો? નહીં હો, હવે આ પેટ હવે તડીમ તોમ છે. હા 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 હા. અરે વેલકમ વેલકમ બોસ. આવો આવો, સુસ્વાગતમ. આપની જ વાત કરતા હતા. ચાલ. અરે ચાલે ક્યાં દયાળુ, આ ઘીમાં લહલહતો શીરો અંદર ગયો છે. ઈ પેલા દાળિયા ને ગોળ ઝાપટ્યા છે. આ પાચન હજી અંદર હાલે જ છે પ્રભુ. તમે કીધું ને એમ, ઈ પચે પછી. તે બોસ જરા શીરો જમશો? બાય ધ વે, આ મારા જીવન સંગીની છે. દેવને પ્રણામ. કહું છું, એક પ્લેટમાં પ્રભુ માટે જરા શીરો. હા, લઈ આવો. હા. નહીં માણસ, અમારે અન્નપાનની જરૂર પડતી નથી. હે? તે પ્રભુ આપ કઈ ખાતા જ નથી? ખાતા પણ નથી અને પીતા પણ નથી. ખાતાય નથી, પીતાય નથી. સર, અન્ન તો પ્રાણીઓના પ્રાણ છે. અન્ને ઊભો આખો સંસાર. તમે મર્ત્ય છો, તમારે અન્નપાનની જરૂર પડે છે. દેવો અમર છે. પ્રભુ, ક્ષમા માંગુ છું. આપે અત્રે આમ પધારવાનું કષ્ટ લીધું તે બદલ. પણ મર્ત્ય મનુષ્ય, યથા સમય આવીશ. આ યથા સમય આવવાનું કહીને ગયા છે. એ ડાર્લિંગ, મારું કાળજું અંદરથી લબક 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 થાય છે. ઈ સમય નો આવવા દઉં કહું છું. આ મચ્છુ કાઠાણી વાણિયણ પાસે ઈ જમરાજ હારી જાશે. તમે એક વાનગી ખાધી નથી ને મેં બીજી રાંધી નથી. બાજુના રાધિકાબાન પાસે જમો થાળ જીવન નામનું મોટું પુસ્તક છે. એમાં 1001 વાનગીઓ છે. કેટલી? 1001 વાનગીઓ? હા, ભાત ભાતની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ. ઈ કહું છું, રિપીટ નો થવા દો. મારા જીવનને ઊની આંચ નો આવવા દો. હાલો હવે તમે ઊંઘી જાઓ. હવે બધી જવાબદારી મારા હાથમાં મૂકો અને તમે લંબાવો. અને સાંભળો,
હું ઢાકો ઢૂબો કરીને એલાર્મ ને ચાવી આપી વહેલી સવારનો ટાઈમ મૂકી રાખું છું હો ને. હા, હું તો હુઈ જાઉં છું, પણ આ પચી જાશે તો ઓલો મને પલકારામાં જ નો પચે ઉપાડી. કહું છું. ઘીથી લહલતો 250 ગ્રામ શીરો અંદર સરકાવી ગયા છો ને ઈ પેલા દાળિયાના બુકડા અને ગોળના દડબા ચાવી ગયા છો. હું બેઠી છું બાર હાથવાળી તમારી રક્ષા કરવા. એ રક્ષા ભવાની, તમે મારી પાસે જ સુઈ રહેજો હો. છેટી નો રવ લગી રે Please. તમારાથી મારા સત્યવાન. હે પરમેશ્વર. દ્રશ્ય ત્રીજું, મધ્યરાત્રિ. એ બાપલિયા રે, ઓ માડી, ઓય ઓય મરી ગયો, ઓય ઓય ઓય. કહું છું શું થાય છે ઝવેરી? ઓ માડી રે, પેટમાં અહીંયા 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 પેટમાં આફરો. કહું છું નથી રહેવાતું. એ માડી, ગેસ ચડ્યો લાગે છે. પેટ ધમઢોળ થઈ ગયું છે. અબઘડી અજમો સંચળ ફકાવું છું. ઓય ખમો. ઓય ઓય વાઢ આવે છે. આ ઝવેરી ધારણ રાખો વાલા. આવું ધારણ નથી રહેતી રે, નથી કમાતું. આ ઓલા જમરાજાનું જ કાવતરું લાગે છે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. ઓય 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 હરે રામ રામ રામ. માડી નથી કમાતું. રામ રામ. કહું છું આંખ ઉઘાડો, હા, બેઠા થાવ. અરે હળવેથી અરે મરી ગયો રે. ઓય 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 વાઢ આવે છે, આમ ઊભી ને આડી. લ્યો મોં ઉઘાડો. હા, આ લાવો લાવો હથેળી. આ અજમો શેકીને કૂટી નાખ્યો છે. ભેળું સંચળાય છે. હા, મારો ફાકો. એ આ હા લો પાણીના 2 ઘૂંટડા. હમણાં વા સંચાર થાશે ને આફરો બેસી જશે. મારી સામે જુઓ. હું બોલું ને એમ બોલો. એકડે મીંડે 10, હે એકડે મીંડે 10, 2 બગડા 22, 2 બગડા 22, તગડ છગડ 36, તગડ છગડ 36, સાતડ પાછળ 75, સાતડ પાછળ 75, 2 નવડા 99. 2 નવડા 99. કયો ઝવેરી કેમ છે પેટમાં? હાશ, સારું છે હો. આ વાટ બેસી ગઈ. હા. તો ઊભા થાવ હવે. આ વચમાં આવો. હે ધીમે ધીમે બોલતી જાઓ એમ પાપા પગલી ભરતા જાઓ હો ને. લ્યો આવ્યા. અગલો આવે બરોડા. હા બરાબર. અગલો આવે, બગલો આવે, બગલો આવે, ડગલો આવે, ડગલો આવે, આરણ આવે, આરણ આવે, કારણ આવે, કારણ આવે, મારણ આવે. મરણ આવે. હા બરાબર. હવે છું બોલું એટલે 2 પગે કૂદવાનું. એ હા, આગળ નહીં કૂદવાનું, ઊભા ઊભા જ કૂદવાનું. એ આમ. હા. અગલો છું, અગલો છું, બગલો છું, ભગલો છું, ડગલો છું, ડગલો છું, આરણ છું, આરણ છું, કારણ છું, કારણ છું, મારણ છું. મારણ છું. આવો હવે લાંબા થઈને ચત્તા સુઈ જાઓ. હાલો. એ હા, સુતા લ્યો. હા. હાશ. હવે બંને પગ વાળીને ઢીચણ પેટ સુધી લાવો. ઓહો. હા. હા હા એ હા. બરાબર. હા. હવે ઈ ઢીચણને 2 હાથથી ઘૂંટે પાસે દબાવીને રાખો. એ હા. હા દબાવો. અરે હા. 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 હાશ. એ થઈ ગઈ હો. 8:30 છૂટ. હાશ. હવે હાથ છોડી દો અને પગ લાંબા કર. આ છઠ્ઠીના ધાવણ છૂટી જાય ને એવી વાટ ઉપડી હતી હો. અને પેટનું નગારું તડીમ તોમ થઈ ગયું હતું. તમે કમાલનો જાદુ મંતર કર્યો. ઈ તો મારા ઢબુ મામી પાસેથી શીખી હતી. હવે તમે આડા પડખે થાવ.
ભર ભાકડું થવાની તૈયારી છે. ઊંઘ આવે ને તો ઊંઘી જજો. ધીમું સંગીત મૂકું છું અને નાઈને પછી રસોડામાં જાઉં છું. તમે ડાબા પડકે સુઈ જાવ. હાલો. એ સારું. જેમ કહો તેમ કરું મારી મીનાક્ષી. દ્રશ્ય ચોથું, સવાર. ઝવેરી, તૈયાર થયા કે નહીં? ચા નાસ્તો તૈયાર છે. હાલો. એકદમ તૈયાર ડાર્લિંગ. હવે બરાબર નાસ્તો કરી લો. કેટલા પતાસા ખાધા? જો બ્રશ કર્યા પછી 2 ખાધા, રાઈટ. પછી દાઢી કરતા કરતા 3 ખાધા અને બાથ લેતા લેતા 5 પતાસા. બડુક બડુક. ટોટલ 10. સાવધ રહેવા માટે ઈ કોઈ પણ ક્ષણે ઝવેરી પાચનની ક્રિયા ચાલુ રહેવી જોઈએ હો. નોન સ્ટોપ. કયો પેટમાં કેમ છે હવે? સાવ સારું છે. ઈ તમારા અજમા સંચળના ફાકડાએ અને રક્ષા મંત્રએ મૃત્યુના દેવના ષડયંત્રને ખોખરું જ કરી નાખ્યું. હવે સાંભળો, શાંતિથી નાસ્તો કરો. આ અજમો નાખીને તીખી પૂરી બનાવી છે. આહા. ચાય ગરમ મસાલા વાળી છે. શું છે, ઈ અજમો અને ગરમ મસાલાને કારણે ગેસ ન થાય, વહમું ન લાગે, પેટ હલકું રહે. એકદમ બિસ્કિટ જેવી છે હો. ઈ પેટ ભરીને ખાઈ લ્યો અને ચાય 2 પાલા ગટગટાવી જાવ હો. અને સાંભળો, આ થર્મોસ માં મસાલા વાળી ચા છે. બદામ, કાજુ, પિસ્તા, ખજૂર, ખારેકના કટકા, રેવડી, દરાટ, કોકડી, નમક વાળા કાળા તલ, ગોળ પાપડી, ચીકી, હલવાસન, ટમટમ, ઈ બધું એક થેલીમાં છે. અને સાંભળો, ઓલી બીજી થેલીમાં ફળ ફળાદી છે. ઝવેરી, ભલે થોડું થોડું હો, કાંક ને કાંક મોંમાં પધરાવતા રહેવું હો ને. તમે તો રક્ષણ માટેનો પૂરો સરંજામ ગોઠવી દીધો છે. ચાપતો બંદોબસ્ત. ઝવેરી, ચો તરફથી કિલ્લે બંધી. થોડી થોડી વારે તમારે થોડું થોડું મોંમાં નાખવાનું. શું મોંમાં નાખવાનું? થોડું થોડું. હા. 2 બદામ ને દરાકના દાણા નાખીએ, વળી એકાદ રેવડી ખાઈએ, મોનો સ્વાદ બદલવા 2-3 ટમટમના કટકા ખાઈએ. થોડું થોડું પણ ઝવેરી, નોન સ્ટોપ. ચણી બોર છે, દાંત જીભ નવરા ન પડવા જોઈએ હો. આ ચક્કી છે ને, એ ચાલુ જ રહેવી જોઈએ. હા, ઈ ચાલુ જ રહેવી જોઈએ. પાછા ગરાકમાં અટવાઈને ભૂલી નહીં જવાનું. નહીં. હું 45 મિનિટે મોબાઈલ પર રિંગ મારીશ, યાદ કરાવવા. ઝવેરી, પેટની પૂજા ઈમ કરીને યાદ દેવડાવીશ. લો એક પૂરી હજુ. બસ બસ. અને જુઓ, હું બરાબર 11:15 વાગે એક્ઝેક્ટ પહોંચી જઈશ હો. અરે કાં તે ટિફિન લઈને. તમે લંચ લેવા ઘરે આવવા મોડું કરો તો મને ઉચાટ થવા માંડે હો. 1 મિનિટ, આ ફોન. હા. એ હલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, મુંબઈ લે, આજની ફ્લાઇટમાં. એ 1 મિનિટ ચાલુ રાખ. નટવરનો ફોન છે. આ મુંબઈ તાબડતોબ બોલાવે છે માલ લઈને. ઓલી નીંબુડા વાળી નહીં, એને થોડાક એન્ટિક્સ ખરીદવા છે આપણી પાસે. ના હો ઝવેરી, ખબરદાર અને સાવધાન. કોઈ લાલચમાં ફસાવાનું નથી. ઘર અને શોરૂમ, બસ. તમારે બીજે ક્યાંય જવાનું નથી. તમારા વિશ્વાસુ માણસને મોકલી દો. અરે મોટો સોદો થશે, બધી મૂલ્યવાન અદક ચીજો વેચાઈ જશે. એકાદ ખોખું ના ઝવેરી, ઈ કરોડ રૂપિયાનો મને મોહ નથી હો. માઇન્ડ વેલ, ઈ ગોડ ઓફ ડેથ નું ષડયંત્ર છે. નટવરને ના પાડી દો. કમ્પ્લીટ નો. હા. એ હલો નટવર, કોઈ પણ હિસાબે મારાથી તો નહીં નીકળાય હો. અહીંયા મારા ઘરમાં તો કમ્પ્લીટ લોકડાઉન. અરે હા યાર, બરાબર છે, ફેર પડે એ વાત સાચી. આઈ એમ સોરી. પણ આપણો માણસ આવશે. અરે પક્કો, આપણો પ્રકાશ આવશે. હા, બાય. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. હાશ, હું હબકી ગઈ હતી હો. સાવધ રહેવું પડશે હવે. ઝવેરી, હું હવે એલર્ટ થઈ ગઈ છું. મને પૂછ્યા ગાછા વગર નો કમિટમેન્ટ. શું? નો કમિટમેન્ટ. ચાલ હવે હું નીકળું. ઓકે ડિયર બકી. બકી ડોર પાસે. હાલો. પણ તમારે ભરવાની હો. એ હાલો ને હવે.
ભાવના ભૂખ્યા મારા ભોળા ઝવેરી, ભોજનિયા જમો ભાત ભાતના. પિઝા, ગોળ પાપડી, હાંડવો, પનીર તુફાની, પનીર ભુરજી, મલાઈ કોફતા, રીંગણનું ભરથું, કાજુ કરી, કઢી ભાત, સેવ ઉસળ, વડાપાઉં, દાબેલી, દાળ મખની. ભાવના ભૂખ્યા મારા ભોળા ઝવેરી, ભોજનિયા જમો ભાત ભાતના. વેજ મંચુરિયન, ઢોસા, દહીંવડા, માલપુડા, સિઝલર, નૂડલ્સ, ઇડલી વડા, દમાલુ. ભાવના ભૂખ્યા મારા ભોળા ઝવેરી, ભોજનિયા જમો ભાત ભાતના. લાપસી, રવાનો શીરો, કટલેસ, મોતીચૂરના લાડુ અને બટેટાનું શાક. ભાવના ભૂખ્યા મારા ભોળા ઝવેરી, ભોજનિયા જમો ભાત ભાતના. હૈયાના હેતથી ને ઉરની ઉલટથી, રાંધું છું રોજ જાત જાતના. ભાવના ભૂખ્યા મારા ભોળા ઝવેરી, ભોજનિયા જમો ભાત ભાતના. પછીનું દ્રશ્ય થોડા દિવસો પછી. ના ઝવેરી, આ મૂડલેસ થઈ જશો તો કેમ હાલશે? બોલો, કંઈક તો બોલો મારા સમ. શું બોલું? મારી સામે જુઓ. એમ નહીં ડાર્લિંગ, હસીને જુઓ. જુઓ, હસીને જુઓ. આ રૂપાળા ગાલ પર સળ પડે એવું સ્માઈલ કરો. નથી થાતું સ્માઈલ. મન વગર ક્યાંથી થાય? પણ ઝવેરી વાલા, આપણે હોડ બાકી છે હો યમરાજને હરાવવાની. હવે હામ નથી રહી મચ્છુ કાંઠાની. આમ અટકી નો જાઓ. અટકી? અરે હું તો બટકી ગયો છું. માયલું મન જ બટકી ગયું છે. ખાય ખાઈને, ઉપરા ઉપરી લેટ્રિન જઈને શું આજ કર્યા કરવાનું? અહીંથી ગળચવાનું ને નીચેથી કાઢ્યા કરવાનું. પણ ઝવેરી, ઈ તો જીવ માત્રની પ્રવૃત્તિ છે ને. કયો કે આ જીવને આ બે વગર હાલે? પણ આમ હદ બારનું ઓર્યા કરવાનું ને હદ બારનું. એ તો ડિયર, ટુ પ્રોટેક્ટ યોર પ્રેશિયસ લાઈફ. ના, નથી હો. કોઈ હિસાબે પ્રેશિયસ નથી. સાચું કહું છું હો. હું મશીન થઈ ગયો છું. ગળચો ને કાઢો, કાઢો ને ગળચો, ગળચો ને કાઢો, કાઢો ને ગળચો, એક ધારું નોન સ્ટોપ. હું મ્યુઝિક મૂકું છું તમારો મૂડ બનાવવા. ના, હા છે એવા. હા, બીજું શું કરીએ? ખુલાસા કર્યા કરીએ છીએ જઈને. પેટ હલકું થયું, સૂંઠ નાખીને પાતળી છાશ લાવું. આટલી પેટમાં સારું રહેશે. કહું છું, કાલ રાતનું પેટમાં કાંઈ નાખ્યું નથી. ભલે ઠાસીને નથી ખાવું ને પચવામાં ભારે રહે એવું નથી ખાવું. સાવ હલકું પ્રવાહી, થોડી થોડી વારે ચમચી ચમચી લેવાનું, જેથી ઓલા જમરાજ. સાંભળો છો? મારી સામું જુઓ. હલકું હલકું લીંબુ ગ્લુકોઝનું પાણી, જ્યુસ. ના હો મારા સમ, 6 માવા ચેક થઈ જશો તો હું ચડી મરીશો. ઊભી ને ઊભી ફાટી પડીશો. શું બોલું? કયો કે ઘૂંટડો ઘૂંટડો કંઈક ને કંઈક પીશ.
અપખે પડી ગયું છે હવે. તમે કયો ઈ બનાવો. અરે ખાવું પીવું જ અપખે પડી ગયું છે. ના ના મારા લાડકોડના લખેશ્રી, હજી આ જીવન તો ઉઘડ્યું છે. આ જીવને અપખે પડી ગયું છે. આ તમારી તમારી મચ્છુ કાંઠાની કોડ ભરીના કોડ ગંધ હજી અધૂરા છે. મારા મનની મચ્છુ નદી સુકાઈ ગઈ છે, બેકાર થઈ ગઈ છે, સૂકી ભટ્ટ. હવે તો એક જ ઈચ્છા, ના એક જ પ્રતીક્ષા. ના ના ઝવેરી, આમ અંચાઈ ના કરો. જો મારો વાલો આવ્યાની વધામણીઓ. ના હરક ફેરામાં હાલવા ન માંડો. મને લેતી જાઓ હંગાથે. જે નથી એને પકડી ન રાખ. ના, હજી આ કાચા સોનાના ઘડતર બાકી છે ઝવેરી. સોનુંય નથી, ઘડતરેય નથી, ઈચ્છાય નથી. ના તમે યથા સમય આવ્યા દેવ. હવે તમારી પ્રતીક્ષાનો પણ અંત. ના લ્યો સ્વીકાર. ના આભાર. અભિવ્યક્તિ મહોત્સવની પ્રથમ પ્રસ્તુતિ તરીકે આજે આ હતું આપણી ભાષાનું એક નાટક ખીચડી. સૌનો આભાર. થેન્ક યુ. પ્રમોદભાઈ, કલાકારોનો પરિચય અત્યારે કરાવું કે પહેલા સાહેબ? ના, પહેલા આપણે સર કલાકારોનો પરિચય કરાવી લઈએ. જી જી જરૂર. શક્તિભાઈ આપ પણ અને નૈના મેડમ આપ. હા જી 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 સર. શક્તિસિંહ પરમાર, જેમણે આજે ખીચડીનું પુરુષ પાત્ર વાચન કર્યું, ઘોઘાની સરકારી કોલેજમાં આચાર્ય છે, ગુજરાતી વિષયના અધ્યાપક છે અને દિગ્દર્શક છે. ભાવનગર યુનિવર્સિટીની મૂક અભેરીની ટીમ છેલ્લા 5 વર્ષથી એકધારી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ ક્રમાંક મેળવતી રહી છે. એ વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરવાની ભૂમિકા શક્તિભાઈની છે. લોહીની સગાઈ નામે એક બહુ સુંદર નાટક એમને તૈયાર કર્યું છે અને ગુજરાતભરમાં એના પ્રયોગો કર્યા છે. ભાવનગરના બહુ જ પ્રતિભાશાળી કલાકાર શક્તિભાઈ, થેન્ક યુ. બાજુમાં નૈનાબેન છે, નૈના ડાભી, લાઈફ સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં રિસર્ચ કરે છે, સ્કોલર છે રિસર્ચના અને નાટકના બહુ સારા કલાકાર છે. લોહીની સગાઈ નાટક ભજવતી વખતે એમણે એમાં ઘણી બધી વાત પાત્ર કર્યું છે. મિથ્યાભિમાન નાટકમાં પણ એ અમારા ટીમના સભ્ય છે. ત્યાં બેઠા છે મેહુલભાઈ બિન, એ પણ કોમર્સના છાત્ર છે અને મૂક અભિનયની ટીમના રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વિજેતા થયેલા કલાકારોમાંના એક કલાકાર છે. મેહુલ, તારો આભાર. ધવલ દિયોરા મ્યુઝિક ઉપર હતા. જરા જતા ટ્રેનમાં ધવલ એમએ અંગ્રેજી સાથે એમએ કરે છે અને મૂક અભિનયની ટીમ જે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ આવેલી એના એ પણ સભ્ય હતા. જિજ્ઞાબેન રાણા પાર્શ્વ સહાય કરી રહ્યા હતા, ત્યાં મેહુલભાઈની સાથે બેઠા છે. જિજ્ઞાબેન, તમારો આભાર અને તમારો પરિચય લોહીની સગાઈના અમૃત કાકી તરીકે ગુજરાતને છે અને તમે આજે પાર્શ્વમાં મદદ કરી છે માટે તમને અભિનંદન અને તમારો આભાર. રોનકભાઈ અમારી સાથે હતા. રોનકભાઈ, જરા ત્યાંથી તમે હા પાડજો. રોનકભાઈ સંઘવી. યસ સર. મારો અવાજ સંભળાય? યસ સર.
રોનકભાઈ આજે બેક સ્ટેજમાં અમને મદદ કરી છે અને આ ગગન મંચ આ રીતે શક્ય બન્યું હતું. ઓવર ટુ યુ પ્રમોદભાઈ એન્ડ મહેશ ચંપકલાલ. So, everyone, that was a wonderful performance. It is rightly said, great theatre is about challenging how we think and encouraging us to fantasize about a world we aspire to, said by Willem Dafoe. So now we welcome our appreciation expert today, Professor Mahesh Champaklal sir. Some facts and figures about Mahesh Champaklal sir. Professor Emeritus and acknowledged National Scholar of Theatre Arts, former head Department of Dramatics and ex-dean Faculty of Performing Arts, the Maharaja Sayajirao University of Baroda, Gujarat. MA, PhD Gujarati, PhD Dramatics, D.Litt Theatre Arts. Was associated with professional Gujarati theatre in Mumbai from 1973 to 1981. Successfully cast as lead actor in various theatre productions staged by Indian National Theatre, INT, and Bharuch, Mumbai. Brilliant academic career as a professor of dramatics from 1982 to 2030 at MS University as professor of dramatics, Baroda. Honored by senior fellowship at the Indian Institute of Advanced Study, Ministry of HRD at Shimla from 2014 to 2016, and emeritus fellowship of UCG in 2017. Conferred upon with Gaurav Puraskar by Gujarat State Sangeet Natak Academy, invited by Sangeet Natak Academy, New Delhi, as a young theatre director to present Sitanshu Yash Chandra Kagraz at National Theatre Festival. Felicitated with Best Translation Award by Sahitya Academy, New Delhi, and Gujarat Sahitya Academy, Gandhinagar for Gujarati translation of Girish Karnad's The Fire and the Rain. Over to you, sir. We welcome you. નમસ્કાર. સૌથી પહેલા તો આ અભિવ્યક્તિ જે સંકલ્પના કરી અને અભિવ્યક્તિને જે રીતે આજે પ્રથમ દિવસે ગુજરાત સંગીત નાટક અકાદમીના અધ્યક્ષ પંકજભાઈના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા અને સદાબહાર અભિનેત્રી ગુજરાતનું મોઢેરું ઘરેણું એવા સરિતાબેનના અભિનય દ્વારા જે આખો પ્રયોગ વિભૂષિત થયો, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના આંગણે આ ગગન મંચ ઉપર મહેન્દ્રભાઈએ બહુ સરસ શબ્દ આપ્યો, ગગન મંચ. આ ગગન મંચ ઉપર આ રીતે અભિવ્યક્તિના પગરન મંડાયા અને પ્રથમ દિવસના સાક્ષી બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. એ માટે મારી જ ફેકલ્ટીના અને આ સમગ્ર આયોજન પાછળ જેની દીર્ઘદ્રષ્ટિ કામ કરી રહી છે તે આર્ટિસ્ટિક ડાયરેક્ટર ડૉક્ટર ચવાણ પ્રમોદ, એમનો હું ખૂબ આભાર માનું છું કે મને આ તક આપી. મારા નાટ્ય વિભાગના અધ્યક્ષ, મારી યુનિવર્સિટીના કર્ણધાર, સૌ મારા કલીગ્સ, એ બધાનો હું આભારી છું. ખાસ તો મારે અભિનંદન આપવાના છે મહેન્દ્રભાઈ. મિત્રો, ખીચડી મૂળે આકાશવાણી માટે લખાયેલું નાટક નથી, એટલે માત્ર વાચિકમથી જ રજૂ કરવા માટે લાભશંકરે આની કલ્પના નથી કરી. એમના મનમાં તો ચારે પ્રકારના અભિનયનો સમન્વય આમાં અપેક્ષિત છે. પણ મહેન્દ્રસિંહે દિગ્દર્શક તરીકે આ નાટકને શ્રુતિ નાટ્ય તરીકે માત્ર શ્રાવ્ય માધ્યમથી આ નાટકને પ્રસ્તુત કરવા માટેનો જે પડકાર ઝીલ્યો અને તેમના તમામ કલાકારોએ
માત્ર વાચિકમ આ નાટકના હાર્દને પાઠકો સુધી તો નહીં કહું, શ્રોતાઓ સુધી પહોંચાડવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો તે પ્રશંસનીય છે. વારે વારે એમને એક શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો કે બધા મૂક અભિનય સાથે જોડાયેલા છે, પણ મૂક અભિનય સાથે જોડાયા હોવા છતાં વાચિકમની હતોઠી દ્વારા આ આની મિત્રો અહીં માત્ર સંવાદ નતા, ધ્વનિ પણ હતા. આ બહુ મહત્વનું તત્વ છે. તમારી સામે બધા વ્યંજનો પડ્યા છે, ભોજન પડ્યા છે, જે તમે દ્રશ્યરૂપ નથી, પણ ધીરે ધીરે બધી વાનગીઓ તમે આરોગતા જાઓ છો ને ઓડકાર ખાઓ છો. એ ઓડકારના ધ્વનિનું પણ આ નાટક છે. આ માત્ર ભોજનનું નાટક નથી, આ બધા ધ્વનિઓનું નાટક છે. આ ધ્વનિઓનું જે સંયોજન થયું, હ્યુમન વોઇસ, અને એની સાથે જે ગીતોનો પ્રયોગ થયો, મૂળે તો આ વિડંબનાનું નાટક છે. આપણે ખીચડી કોને આપીએ? જે બહુ જ બીમાર હોય ને એને ખીચડી એટલા માટે આપીએ કે એ ખીચડી ખાય તો જલ્દી પચી જાય, એને અપચો ન થાય. કારણ કે બીમાર માણસ હોય તો એની પાચન શક્તિ નબળી થઈ ગઈ હોય, એટલે આપણે એને ખીચડી આપીએ. હવે એ વિરોધાભાસ જુઓ કે મૃત્યુને પાછું ઠેલવવા માટે વાનગીઓ આરોગવામાં જ આવે છે. ઘડી પર આપણને થાય કે જીવવા માટે ભોજન છે કે ભોજન માટે જીવતર છે. આ જે કટાક્ષ એ સત્યવાન સાવિત્રીના કથા ઘટક દ્વારા લાભશંકર લઈ આવે છે. અને આ લાભશંકરનું નાટક તો તે સમયે લખાયેલું, પણ મહેન્દ્રસિંહ એને આજના સંદર્ભમાં રીરાઇટ કરે છે, એ પણ આપણને ખબર પડે છે. કોરોનાનો સંદર્ભ અને લોકડાઉનનો સંદર્ભ પણ એ ઉમેરે છે. નાટક સમકાલીન હોય છે. અહીં ભૂતકાળ પણ વર્તમાન બનીને અને ભવિષ્ય પણ વર્તમાન બનીને આવે છે. એટલે એને જો સમસામયિક બનાવવામાં ન આવે, આ હતોટી એમને મિથ્યાભિમાનથી આવી ગયેલી છે. મિથ્યાભિમાનમાં તો દલપતરામ 150 વર્ષ પછી જીવિત થઈને મંચ ઉપર આવે છે. આજે ડિવાઇસીસનો ઉપયોગ કર્યો છે એ કાબિલે દાદ છે. મને સૌથી વધારે જો સ્પર્શી ગયો હોય તો ધ્વનિ, ગીતો અને હ્યુમન વોઇસનું સંયોજન. આ કોઈ જ ભોજન તમારી સામે નથી, અને જે રીતે એક પછી એક ભોજન આરોગવામાં આવે છે, એટલે સામાજિક જે છે, જે શ્રોતા છે, એના ભોજ્ય રસને જાગૃત કરે એ પણ એટલું જ મહત્વનું છે. અને જે આંગિકની, સાત્વિકની, આહાર્યની જે ક્ષતિ છે, કારણ કે એની પૂર્તિ કરવાની છે, એ માત્ર વાણી દ્વારા કરવામાં આવી છે. મિત્રો, આ તો એક તુક્કો હતો, કારણ કે લાભશંકરે જે શૈલીમાં નાટકો લખ્યા છે એનો પણ એક સરસ ઇતિહાસ છે. ફેન્ટસી એટલે એક પ્રકારનું વાયવી તત્વ, આખું જે છે વાયવ્ય તત્વ છે, અને એક ઠોસ રિયાલિટી છે. એ બેનું એટલો સરસ રીતે લાભશંકરના નાટકોમાં આપણને સુયોગ થયેલો પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે વૃક્ષમાં છે, માણસ વૃક્ષ બની જાય અને બધા પાત્રોને સ્વાભાવિકતાથી સ્વીકારે. મનસુખલાલ મજીઠિયામાં બધા અંગો એક પછી એક ખરવા માંડે સંવેદનશીલતાને કારણે, અને બાકીના પાત્રો એને સ્વીકારી લે. તો અહીં યમ સાથેનો સંવાદ પણ પાત્ર એટલી સ્વાભાવિકતા સ્વીકારી લે છે. આ ફેન્ટેસી છે, આ રિયાલિટી. યમનું આવવું જવું ખરેખર તો યમ જાતે જ ઉભો કરવામાં આવેલો છે. એટલે યમ આવે કે તમે છેલ્લે તમે જોશો કે માત્ર એનો હાસ્ય ધ્વનિ જ છે, અને વધારે પડતું ખાવાથી અંતે તો એ મૃત્યુ જ થવાનું છે. એટલે આ કટાક્ષ સતી સાવિત્રી સત્યવાનને બચાવવાની બધી જ કોશિશ કરે છે,
પણ એ તો એને મૃત્યુ તરફ જ ધકેલે છે. આ જે ધ્વનિ છે એ લાભશંકર બહુ બળુકી રીતે લાવ્યા છે. જીવન છોડ જીવવા માટે આપણે ભોજન લઈએ છીએ, વાત સાચી છે, પણ અક્રાંતરા થઈને ખાધા જ કરવું એ મૃત્યુ નથી તો બીજું શું છે? એટલે કોઈ પણ જાતનો ઉપદેશ આપ્યા વગર માત્ર એક પરિસ્થિતિ, હલકી રીતે પચી જાય એવી ખીચડીથી માંડીને ન પચે એવા પકવાન અને એને પચાવવા માટેની બધી જ યુક્તિઓ. કારણ કે લાભશંકર એ તમે જાણતા હશો કે માત્ર સાહિત્યકાર નહોતા, એ બહુ મોટા વૈદક પણ હતા. અને એમનું જે વૈદનું જ્ઞાન છે ને, એની આખી શબ્દાવલી